ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपल दास सतगुरु सरवणदास सतगुरु हरिदास गुर जोए। सो हमारी रखिया करे डिगन न लागे कोए। तन तन सतगुरु गरीबदास बंदो नित शुभ श्याम। चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। तन तन साहिब जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जी के पावन चरना कमलों में विराजमान गुरु साध संगत जी, बहुत ही बड़भागा समा है। सिंध परिवार वालों अपने गए थे अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी विच सारी मानवता नूं पावन उपदेश बख्शिश करते हैं। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिल को आनंद के हो न जाए। कि जो जीव इस अनमोल जीवन विच प्रभु प्रेम रूपी मार्ग की पालकी ते विराजमान हो जाता है, उसनूं इन्ना आनंद अनुभव होंदा है कि वह बयान नहीं किया जा सकता। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज विश्व के महारैवर, जिन्हां ने अंधकार के युग में ज्ञान का प्रकाश किया और सारी मानवता नूं एकता, समानता, विश्व भाईचारा, करुणा, न्याय, संतां की संगत, हर दा सिमरन, स्त्री पुरुष समान और बेगमपुरे वतन राही लोकतंत्र समाजवाद के पावन उपदेश बख्शिश किए। जिन्हां उपदेशों नूं सरवण करके अणगिणत राजे महाराजे सारे वर्गां दे लोग जगत गुरु रविदास महाराज के चरना कमलों में झुके और उन्होंने अपना अनमोल जीवन सफर किया। जिस समय जगत गुरु रविदास महाराज इस संसार में आए, उस समय समाज में असमानतावां सन, भेदभाव सी, गुलामी सी और एक ऐसी व्यवस्था प्रचलित सी जो असमानतावां ते आधार सी, जिसके तहत सदियां पहले विदेशियों वालों भारत की धरती पर आके भारत के मूल निवासी समाज नूं उन्हां दे राज भाव नूं छल कपट नाल खो के मानवी अधिकारां तो वंचित रखिया। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस भेदभाव, कर्म कांडा, डंबरां, अज्ञानता, अंधकार वाली व्यवस्था के खिलाफ क्रांति का बिगल बजाया और सारी मानवता नूं सांझी वार्ता का उपदेश दिता। सर्वै एक अनेकै स्वामी सब घट भोगवै सोई। कि जो प्रभु है सर्वव्यापक है, एक तो अनेक रूप धारण करके सृष्टि के कण कण विच विराजमान है और पंजा तत्तां तो बने हुए सारे मानव मानव समान हैं। इसलिए सब जीवां नूं उस प्रभु के सिमरन करन दा बराबर अधिकार है। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी इस संसार विच समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभ्याचारक और विद्या क्रांति लैके आए और महाराज जी ने सारी मानवता नूं मानवी अधिकार प्राप्त होण, लोकतंत्रक समाजवाद का उपदेश विश्व नूं दिता। बेगमपुरा शहर को नाओ दुखन दो नहीं ते ठाओ। कि सारे विश्व विच सारी मानवता नूं मानवी अधिकार प्राप्त होने चाहिए हैं और लोकतंत्रक समाजवाद की नींह रखी। जिस की सोच नूं संयुक्त राष्ट्र ने अपने एजेंडे में लिया और मानवता के मसीहा बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਜਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਪੂਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SB 403 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਨੋਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ SB 403 ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਰੁਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੁਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਜੁਗਾ ਸਭ ਸਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਵੇ ਨਾਹੀਂ ਅਸਤ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਵਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਉਸਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਦਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਸੰਪੰਨ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਦਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਤਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੋਏ, ਸੇਠ ਅਬਲੋਲ ਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1480 ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਜਲ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅਰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਵਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਵਸਥ ਜਲ ਮਿਲੇ, ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਪਰੋਣ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇਜੂ ਰਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਧਾਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰ ਕੋ ਜਾਣ ਅਜਾਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਤੈ ਨਾਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਅਨਭਉ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮ ਪਦ, ਕਾ ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਪੂਜਾ, ਏਕ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਏਕ ਹਰ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਬਿ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ, ਬਾਹਰੀ ਪੂਜਾ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਹੀ ਪੂਜਾ ਮਨ ਹੀ ਧੂਪ, ਮਨ ਹੀ ਸਿਉ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰੀ
ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਆਪਾ ਬੈਠਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਮਨ ਲਾਏ, ਸਭ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲेंगे इससे सब वर पाए। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 140 ਸ਼ਬਦ, 40 ਪਦੇ, 35 ਅੱਖਰੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਰੀ, 15 ਤਿਥੀਆਂ, 12 ਮਾਸਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਧੀ ਔਰ 42 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨ ਮਨਾਰਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤਾਵੇ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਏ, ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਦਵਾਰ। ਐਤਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਦਵਾਰੇ ਪਰੁ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਗਾਵੋ ਮਨ ਮੇ ਛੰਦ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਸਰਬ ਸਾਧਨਾ ਜਗ ਮੈਂ ਜਿਨ ਹੈ ਪਾਸ, ਤਿਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਪਿਓ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੇਲਾ ਨਾਮ ਸਤ, ਚਾਰ ਜੁਗੋਂ ਮੇਂ ਪਾਸ, ਸਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਧਾਰਨ ਧਰੋ, ਕਹਿਤ ਪੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਲ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਲ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਾਧ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਰਨ ਕੀ ਚਾਲ, ਪ੍ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਪਾਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ ਮੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਸੋ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਹੀਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਔਰ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਨ ਨੇ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਭਾਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਟ ਬੰਤਾ ਨਿਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਆ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇੜ ਸਭ ਢੋਟ ਬੰਤ ਫਿਰੇ, ਅਜੋ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪਰ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ ਤਿਨ ਤਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਅੰਦਾਸਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਨਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਨਾਗਰਮਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਹੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ SB 403 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ महाराज की जय।